A very good morning, BBSM 3 students. Welcome to the 25th session of Principles of Marketing. Students, just recall that I've started Unit 4, that is last unit of your syllabus of this particular subject, and I've discussed first topic of this chapter, that is marketing environment, and today I'll be discussing the next topic, that is online marketing. So I'll be discussing concept of online marketing, or you can say the cyber marketing, online marketing activities, process, benefits and limitations of online marketing. Now students, cyber marketing or online marketing, that term became popular when computers started getting used in marketing extensively. Earlier, computers were used more for sorting, processing, reporting of various marketing related information. But with the entry of internet, the online data handling possibilities have virtually exploded the use of computers. And this application has multiplied the use of computers at consumers' home faster than among the organization. So because of this fact, it has helped marketers substantially to look into cyber marketing. So as a result, cyber marketing today is also seen more as internet based marketing rather than just computer based marketing. So another name of the cyber marketing is online marketing, e-marketing, that is electronic marketing, or you can say web based marketing or internet marketing. These are all synonym or one and the same thing once you'll use for cyber marketing or online marketing. So we shall define cyber marketing as the part of marketing which involves extensive use of computers and especially the internet. So cyber marketing, students, profitably reinforces the concept of marketing with the power of internet, because it strengthens the existing delivery of marketing outputs and also opens newer avenues of marketing which were not possible to achieve before the arrival of internet. And marketers today can keep track of millions of customers simultaneously, segment them online, offer customized products to individual customers, fix up pricing, provide various contents and style of information, and deliver the products through appropriate mode of distribution to each of these customers. The details of these transactions and the characteristics of each of these customers can be stored for the dynamic utilization in future marketing opportunities with the customers. And these all possibilities were only the dreams of the earlier marketers, and this is only possible when today's when marketing activities conducted online. તમને બધાને ખબર છે સ્ટુડન્ટ્સ, છેલ્લા 8-9 મહિનાથી COVID-19 સિચ્યુએશનની અંદર મોટાભાગે આપણે પણ અત્યારના ઓનલાઈન માર્કેટિંગ પ્રિફર કરીએ છીએ. વી હેવ સ્ટાર્ટેડ પરચેઝિંગ ગ્રોસરીઝ, વી હેવ સ્ટાર્ટેડ પરચેઝિંગ medicines and other things online. There are e-commerce websites available. From it will purchase company, lots of organization and companies have started selling online and where the consumers are connected. એટલે ઓનલાઈન માર્કેટિંગ થાઉઝન્ડ્સ મિલિયન્સ ઓફ કસ્ટમર્સનો ટ્રેક રાખે, માર્કેટ સેગમેન્ટેશન પણ એનાથી કરે, વેરાયટીઝ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ ઓપ્શન્સ તમને ઓનલાઈન જોવા મળે, પ્રાઇસ તમે તમારી રેન્જમાં ફિક્સઅપ કરી શકો. અને એટલું જ નહીં, ઓનલાઈન માર્કેટિંગ દેટ ઇઝ બેનિફિટેડ ટુ બોથ, દેટ ઇઝ સેલર એન્ડ બાયર. કારણ કે સેલર પાસે કન્ઝ્યુમર્સની લેટેસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન કમ્પ્લીટલી, તમે કદાચ એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ કે બીજી કોઈ પણ ઈ-કોમર્સ વેબસાઇટ્સ ઉપર ખરીદી કરી હશે સ્ટુડન્ટ્સ, તો તમે કદાચ સેકન્ડ ટાઈમ તમે એપ ઓપન કરો એટલે તમારી પાસ હિસ્ટ્રી બતાવશે ને તમે એક વખત કોઈ વસ્તુ સર્ચ કરી હશે તો એના રિલેટેડ ઓટોમેટિકલી તમારા એપમાં બધું સર્ચ થઈને આવશે. તમારે એમાં બહુ જ બધી મહેનત નથી કરવી પડતી. તમે રિવ્યૂઝ આપ્યા હશે તો રિવ્યૂઝ પ્રમાણે તમને એપ સજેસ્ટ કરશે. તમે ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરી શકશો અને કંપની અપ્રોપ્રિએટ મોડ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનથી પ્રોડક્ટ તમારા ઘર સુધી પહોંચાડે છે. પેમેન્ટ માટેના પણ કેટલા બધા વેરાઇડ ઓપ્શન્સ આપે છે, પ્લસ ઓફર્સ આપે છે, ક્રેડિટ્સ આપે છે. સો આ બધું જ પોસિબલ છે ઇન ધીસ સિચ્યુએશન વેર ધ સેલર does not have to meet face to face to the buyer, rather through the web portals and internet they are meeting with the buyers and they are fulfilling the requirements. So students, online marketing is one of the option for direct marketing. કારણ કે ડાયરેક્ટ માર્કેટિંગ
એટલે કોઈ પણ ઇન્ટરમીડિયરી વગર સીધું કન્ઝ્યુમર્સને કોન્ટેક્ટ કરવું. એટલે અહીંયા કોઈ ફિઝિકલ ઇન્ટરમીડિયરી યુઝ થતા નથી. માત્ર કંપની પોતાની વેબસાઇટ, ઇન્ટરનેટના કોઈપણ ટૂલ, કોઈપણ ઈ કોમર્સ વેબસાઇટ્સથી કન્ઝ્યુમર સુધી ડાયરેક્ટલી પહોંચે છે. કોઈ ડીલર, રિટેલર, સેલ્સમેન વચ્ચે આમાં આવતા નથી. એટલે ઓનલાઈન માર્કેટિંગ ડાયરેક્ટ માર્કેટિંગનો એક ઓપ્શન છે સ્ટુડન્ટ્સ, અને ઇટ ઇઝ ટ્રીટેડ એઝ ઓલ ધ સિનોનિમ્સ આઈ ઓલરેડી કોટેડ. તમે ઈ માર્કેટિંગ કહો, ઇલેક્ટ્રોનિક માર્કેટિંગ કહો, તમે ઇન્ટરનેટ માર્કેટિંગ કહો, તમે વેબ બેઝડ માર્કેટિંગ કહો, તમે સાયબર માર્કેટિંગ કહો કે તમે ઓનલાઈન માર્કેટિંગ કહો, ધીસ ઇઝ વન એન્ડ ધ સેમ થિંગ. It is just the type of arrangement by which buyers and sellers can meet through electronic line, via computer and modems, via internet. So buyers and sellers meet online, not face to face. Ordering and paying are done online. Promotional tools are used online. Distribution is done with a proper mode of distribution and transportation. Even this particular marketing can be used for the marketing research also, because reviews are taken online from your account. Your details are being stored up, and these information which will be further used for the research purposes for marketers. There are lots of e-commerce websites available, students, nowadays, where the sellers can sell their products on these popular e-commerce websites: Flipkart, Amazon, Snapdeal, eBay, Myntra. Lots of apps and lots of websites available through which the sellers can sell their products and can reach up to the millions of the customers and can have a international presence in the market, global presence in the market due to online marketing. So now we'll move towards the meaning of online marketing, students. Cyber marketing is a system or arrangement of conducting marketing transaction, that is buying and selling through internet technology. Very simple definition of online marketing, students, કે જ્યારે માર્કેટિંગ એવું ટાઈપનું અરેન્જમેન્ટ જ્યાં માર્કેટિંગના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ બે મેઇન બાઇંગ અને સેલિંગ ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજી દ્વારા ઓનલાઈન થાય, એવી અરેન્જમેન્ટને સાયબર માર્કેટિંગ કહેવાય. સો માર્કેટર્સ who want to practice cyber marketing require the latest computer with appropriate operating system. કારણ કે ઓનલાઈન જ્યારે કરવું છે ત્યારે હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર બંનેનું કોમ્બિનેશન જોઈએ. મોડેમ, સ્પીકર, પ્રાઇમરી નોલેજ ઓફ ઓપરેટિંગ ઓફ કમ્પ્યુટર, ઇન્ટરનેટ સર્ફિંગ, કે મોબાઈલમાં એપ હોય તો એપ એનો યુઝ કરી ઇન્ટરનેટ સર્ફ કરીને પ્રોડક્ટ્સ શોધી અને પ્રોડક્ટ્સનો ઓર્ડર આપવો, એટલે એનું નોલેજ હોવું જોઈએ. સો સાયબર માર્કેટિંગ થ્રુ સાયબર માર્કેટિંગ ઓનલી ઓર્ડર ઇઝ પ્લેસ ઓનલાઈન. ખરેખર તો ઓનલાઈન ઓર્ડર પ્લેસ કરી શકાય, પ્રોડક્ટ સિલેક્ટ કરીને પેમેન્ટ કરી શકાય, પણ જ્યારે ફિઝિકલ ડિલિવરીની વાત આવે પ્રોડક્ટની, એ તો ટ્રાન્સપોર્ટેશન કે કુરિયર કે પછી કોઈ પ્રોપર પર્સન થ્રુ કરાવવું પડે. એટલે અપ્રોપ્રિએટ મોડ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટેશનથી પ્રોડક્ટ કસ્ટમરના ઘર સુધી પહોંચાડવી પડે, પણ કસ્ટમરને શોપ પર આવવાની જરૂરત નથી, કસ્ટમરને ફિઝિકલી કાંઈ કરવાની જરૂરત નથી. માત્ર ઘરે બેઠા બેઠા એપ અથવા કમ્પ્યુટરમાં જે તે વેબસાઇટ, પોર્ટલ ઓપન કરી અને પ્રોડક્ટ્સનું સિલેક્શન કરી પેમેન્ટ કરીને પ્રોડક્ટનો ઓર્ડર આપી દેવાનો છે, પ્રોડક્ટ એના ઘર સુધી પહોંચી જાય છે. બરાબર. સો આવું અરેન્જમેન્ટ, દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ સાયબર માર્કેટિંગ. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, ઓનલાઈન માર્કેટિંગ is advertising and marketing a products or services of a business over internet. કારણ કે જો આપણે વાત કરીએ કે માર્કેટિંગના 4 P's: પ્રોડક્ટ, પ્રાઇસ, પ્લેસ એન્ડ પ્રમોશન. બરાબર. તો કે પ્રોડક્ટ તો કન્ઝ્યુમર્સને ઓનલાઈન બધા જ દેખાય, બધા ફ્લેવર, અલગ અલગ વેરાયટીઝ, પણ સાથે સાથે કંપની એડવર્ટાઇઝિંગ અને પ્રમોશનલ એક્ટિવિટી પણ ઓનલાઈન કરી શકે. Online marketing relies upon websites or emails to reach to the consumers, and it is combined with e-commerce to facilitate the business transactions. કારણ કે વેબસાઇટ્સ, ઈમેલ્સ, મેસેજીસ દ્વારા, સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ્સ દ્વારા કંપની પોતાના બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એક્સટેન્ડ કરી શકે, ફેસિલિટેટ કરી શકે અને યુઝર્સ સુધી, ટુ રીચ ધ યુઝર્સ, પહોંચી શકે. કારણ કે અત્યારે મોટાભાગના વ્યક્તિઓ પાસે મોબાઈલ છે, મોટાભાગના વ્યક્તિઓ પાસે ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી છે સ્ટુડન્ટ્સ. એટલે ઓનલાઈન માર્કેટિંગ માં બહુ ઇઝી થઈ ગયું છે. ઈમેલથી, મેસેજીસથી કે કોઈપણ રીતે કસ્ટમર્સને ઓફર આપીને પણ કસ્ટમર્સને કનેક્ટ કરી શકાય છે. સો ઓનલાઈન માર્કેટિંગ through which one can promote the products and services via websites, blogs, email, social media, forum or mobile apps.
and as it is termed as a web marketing, or you can say simply OLM, online marketing or internet marketing. So this is one kind of the method that uses the internet to promote or transmit the message. એક ઇન્ટરનેટ હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે સ્ટુડન્ટ્સ, because it is only the internet platform www world wide web, the customers are connected with the seller, with the company, and through which the company can promote the products, transmit the message, and finally find out the potential buyers, target audience, and can sell the product. Now there are certain activities the company can carry out through online marketing. શું કરી શકાય ઓનલાઈન માર્કેટિંગમાં? પહેલાં તો રિસર્ચ કરી શકાય, કારણ કે ઓનલાઈન વેબસાઇટ્સમાં કેટલા બધા કસ્ટમર્સ વેબસાઇટ્સ જોતા હોય, રિવ્યૂઝ લેતા હોય, એટલે કસ્ટમર્સની ડિટેલ્સ કમ્પ્લીટલી કંપની પાસે આવે. કસ્ટમરે કેટલી વાર વેબસાઇટ્સ જોઈ, કયો સેક્શન્સ વિઝિટ કર્યો, કયા રિવ્યૂઝ આપ્યા, કસ્ટમર્સના કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સ, એના ઈમેલ ડિટેલ્સ, એનો પર્સનલ ડિટેલ્સ, આ બધું જ કંપનીની વેબસાઇટ્સમાં સ્ટોર થઈ જાય, અને ધીઝ વિલ બી ફર્ધર યુઝ ફોર ધ research purposes. So online marketing tools can avail the company with a bunch of information, and this information is useful in a very much way, research way. So marketing research is possible through online marketing. Company can send and promote the products, company can send the information to the consumers fastly, as information is available on a key of a computer. Offer કંપની જેવી લોન્ચ કરે એટલે તમને બધાને મોબાઈલમાં મેસેજીસ આવી જાય, બરાબર, મેસેજીસ આવી જાય. તમે તમારી ઈમેલ ખોલો તો એમાં તમને ઈમેલ આવી જાય. આ કંઈ પણ રીતે કસ્ટમર્સને ક્વિકલી ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સમિટ થઈ શકે, કંપની પ્રોડક્ટ પ્રમોટ કરી શકે. અને there are lots of products, options are available, so consumers can evaluate and select the right products. Consumer can request the queries, can seek the guidance and clarification. Even certain times return and replacement now becomes easy when you purchase online. Customer can launch the complaints if the product is not proper. Customer can place the orders, make transactions, buying and selling. Billing and payment is now done online through debit card, credit card, BHIM. Lots of options, UPI options is available for the online payment options. Net banking is available now onwards. And finally, most important thing is building, maintaining, improving relationship with the customers and other publics. So time to time greetings, time to time messages, and customers are connected with the company online, so company can maintain and improve the healthy relations with the customers and the general public. So these are the online marketing activities the company is conducting for the customers, and customers can get benefit of all these activities, students. Now what are the applicability of the online marketing? Online marketing થી શું કરી શકાય students? Applicability in the sense of customer part, buying and selling goods via internet, downloading, sending, receiving needed program or softwares, medical profession, healthcare ઓનલાઈન થઈ ગયું છે, રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટ એક્ટિવિટીઝ ઓનલાઈન થાય છે, ઓનલાઈન પ્રોપોગેન્ડા, જેમ કે હવે નાઉ પોલિટિકલ પાર્ટીઝ યુઝિસ સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ્સ ટુ કેચ ધી અટેન્શન ઓફ ઓડિયન્સ, જનરલ પબ્લિક, સોશિયલ રિલિજિયસ અફેર્સ. એફબી અને મોટાભાગની સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ્સ થ્રુ પ્રમોટ થતું હોય છે. ઓનલાઈન પ્રોપોગેન્ડા થઈ શકે, ઓનલાઈન એડવર્ટાઇઝિંગ, પબ્લિસિટી, પબ્લિક રિલેશન્સ, ફ્રેન્ડશિપ અને મેટ્રીમોનિયલના પોર્ટલ્સ હવે ઓનલાઈન અવેલેબલ છે. બેન્કિંગ, ઇન્સ્યોરન્સ, કમ્યુનિકેશન, ટ્રાન્સપોર્ટેશન, બધું જ. There are lots of applicability of the online marketing. Almost all of the services nowadays available online can be ordered online, and the customers are benefited. So applicability is very wide of online marketing, students. Even now online emergency, fire brigade, police station and medical services is available. Online education, તમે અત્યારે ભણો જ છો ઓનલાઈન સ્ટુડન્ટ્સ, ટ્રેનિંગ, કાઉન્સેલિંગ, બરાબર. ઇન ધીસ કોવિડ સિચ્યુએશન મોટાભાગની એક્ટિવિટીઝ હવે ઓનલાઈન થવા માંડી છે, બરાબર, બિકોઝ પીપલ just avoid physically meeting, face to face meeting. So in that sense અત્યારે સ્કૂલ કોલેજીસમાં છેલ્લા ઘણા ટાઈમથી ઓનલાઈન એજ્યુકેશન ચાલે છે. ઓનલાઈન એક્ઝામિનેશન્સ લેવાય છે, ઓરલ રિટર્ન ટેસ્ટ લેવાય છે, ઇવેલ્યુએશન્સ થાય છે, અસાઇનમેન્ટ્સ લેવાય છે, ઓનલાઈન બુક્સ અને આર્ટિકલ્સ પબ્લિશ થાય છે, ઈ બુક્સ અને ઈ આર્ટિકલ્સ. ટ્રાવેલ્સ, હોટેલ્સ બિઝનેસ તો ઘણા ટાઈમથી ઓનલાઈન થઈ ગયો છે. રેલવે ટિકિટ બુકિંગથી માંડી, રોડવે, સીવે, એરવે ટિકિટ બુકિંગ, હોટલ બુકિંગ બધું જ ઓનલાઈન થાય છે. હવે ઓનલાઈન મૂવીઝ
લોન્ચ થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર. છેલ્લા કેટલા ટાઈમથી થિયેટર્સમાં જવાનું લોકો ટાળે છે ઇન ધીસ સિચ્યુએશન, તો હવે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર મૂવી રિલીઝ થવા માંડ્યા છે. ઇન્ટરનેટ ગેમ્સ અવેલેબલ છે, ઓનલાઈન કોન્ટેસ્ટ થાય છે, એટલે ઓનલાઈન એન્ટરટેનમેન્ટ. હવે વેબ સિરીઝનો જમાનો આવી ગયો સ્ટુડન્ટ્સ, કે જ્યાં ઓનલાઈન ટીવી સિરિયલ્સ તમને જોવા મળે છે ઇન યોર મોબાઈલ, ઇન યોર થ્રુ ધ એપ or in your television. So there are lots of applicability of the online marketing. Now we'll move towards the methods of online marketing. Methods એટલે ઓનલાઈન માર્કેટિંગની કેટલી મેથડ્સ છે, શું કરી શકાય, બરાબર. મેથડ્સમાં વાત કરીએ તો પહેલું જ આવે, કંપની પોતાની વેબસાઇટ ડિઝાઇન કરીને વેબસાઇટ લોન્ચ કરી શકે. કંપની પોતાની મોબાઈલ એપ બનાવી, એપ ડેવલપ કરીને કસ્ટમર સાથે કોન્ટેક્ટ કરી શકે. કંપની વિડીયો પ્રોડક્શન કરી શકે, આખી પ્રોડક્ટ્સ જેટલી કંપનીની પ્રોડક્ટ પોર્ટફોલિયો છે, કંપનીની ડિટેલ્સ છે એનો વિડીયો બનાવીને વોટ્સએપ કે સોશિયલ મીડિયામાં શેર કરી શકે. કંપની ઈમેલ માર્કેટિંગ કરી શકે, ઓનલાઈન બ્રાન્ડિંગ કંપની રજિસ્ટર કરાવી શકે, સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ છે. કંપની સારા કન્ટેન્ટ્સ કંપનીની પ્રોડક્ટ્સ વિશે, કંપનીની ડિટેલ્સ બધું એ ઓનલાઈન શેર કરી શકે. અને સર્ચ એન્જિનમાં એસીઓ, સર્ચ એન્જિન ઓપ્ટિમાઇઝેશન, કંપની પોતાની વેબસાઇટ્સ અને કંપનીની પ્રોડક્ટ્સને સર્ચ એન્જિનમાં ટોપ ઉપર લઈ આવવા માટે એક ટાઈપનું પ્રોગ્રામિંગ, એક ટાઈપનું કન્ટેન્ટ લખવું પડે તો એ પણ કરી શકે, જેને સર્ચ એન્જિન ઓપ્ટિમાઇઝેશન કહેવાય. કે સપોઝ તમે ગૂગલમાં રાજકોટ હોટલ્સ એવું ટાઈપ કરો, ગૂગલ સર્ચ કરાવો, એટલે ઓટોમેટિકલી પહેલી 5 જે હોટલ આવે એનું એસીઓ એવી રીતે કરેલું હોય, એટલે કે સર્ચ એન્જિન ઓપ્ટિમાઇઝેશન એવી રીતે કરેલું હોય કે જેથી એને રેન્કિંગ સારું મળે. અને ટોપ 5 પહેલી 5 તો મોસ્ટલી બધા જોતા જ હોય. જે સૌથી પહેલું નામ આવે એ બહુ પોપ્યુલર કેટેગરીમાં હોય, એ વેબસાઇટ્સને ખૂબ સારી હિટ્સ મળી હોય. એટલે ડિજિટલ માર્કેટિંગ અને ઓનલાઈન માર્કેટિંગ કંપની ઘણી બધી અલગ રીતે કરી શકે. આ બધી અલગ મેથડ્સ છે, વેઝ છે થ્રુ વિચ કંપની કેન પરફોર્મ ઓનલાઈન માર્કેટિંગ ઓર ડિજિટલ માર્કેટિંગ. સ્ટુડન્ટ્સ ઇન યોર ટેક્સ્ટ બુક ઓલ્સો ઇટ ઇઝ અવેલેબલ, બરાબર, કે હાઉ ધ કંપની કેન પરફોર્મ ધી ઓનલાઈન માર્કેટિંગ. કંપની પોતાની વેબસાઇટ બનાવી શકે, કંપની પોતાની એપ ડિઝાઇન કરાવી શકે, કંપની કોઈ ઈ કોમર્સ વેબસાઇટ પોર્ટલ્સ છે, ફ્લિપકાર્ટ, એમેઝોન, ઈબે કે મિંત્રા જેવા, એમાં પોતાની પ્રોડક્ટ સેલ કરાવી શકે. કંપની વિડીયો પ્રોડક્શન કરી શકે, સોશિયલ મીડિયા માર્કેટિંગ કરી શકે. સો ધીઝ આર ઓલ વેરિયસ ઓપ્શન્સ ઓર મેથડ્સ ઓફ ધી ઓનલાઈન marketing. Now online marketing process, the most important topic of this particular chapter or most important topic of this particular topic, that is online marketing. બરાબર. પ્રોસેસ સ્ટુડન્ટ્સ જનરલી પ્રોસેસ, બેનિફિટ્સ, લિમિટેશન્સ પૂછાય જ છે. સો જસ્ટ લિસન ઇટ કેરફુલી. વોટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ ઓનલાઈન માર્કેટિંગ, બરાબર. કોઈ પણ કંપની જ્યારે નક્કી કરે કે દે નીડ ટુ ગો ઓનલાઈન, સો વિચ કાઇન્ડ ઓફ ધ પ્રોસેસ દે નીડ ટુ ફોલો. પહેલું, ડિઝાઇનિંગ વેબ માર્કેટિંગ ટૂલ બોક્સ, એટલે કંપનીએ પહેલાં પોતાની વેબસાઇટ ડિઝાઇન કરાવવી પડે. કારણ કે વેબસાઇટ કે મોબાઈલ એપ, વેબ પોર્ટલ્સ કે મોબાઈલ એપ એમનેમ તો કંપની પાસે આવી જ ન જાય. એક ટાઈપનો સોફ્ટવેર છે જે કંપનીએ આખી ડિઝાઇન કરાવવો પડે ને પછી લોન્ચ કરવો પડે. તો વેબસાઇટ ડિઝાઇન કરાવતા પહેલાં કંપનીએ એના પેજીસ, હોમ પેજ, વેબ પેજીસ ડિઝાઇન કરાવવા પડે, બરાબર. એનું પ્રોગ્રામિંગ કરાવવું પડે અને બહુ જ અટ્રેક્ટિવ પિક્ચર, વિડીયો, લિંક્સ, મૂવિંગ ટેક્સ, સ્લાઇડ્સ, ફોટોગ્રાફ્સ, આ બધી ઘણી બધી ગેલેરીઝ, ઘણી બધી ડિટેલ્સ એમાં મૂકવી પડે. એને આ બધું ડિઝાઇન કરવું પડે. સો કોર્પોરેટ વેબસાઇટ શોઝ ફૂલ ડિટેલ્સ અબાઉટ ધ કંપની, પ્રોડક્ટ્સ, બ્રાન્ડ્સ, અધર ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિટેલ્સ, ન્યુમેરિકલ ડેટા, ચાર્ટ્સ, બ્રાન્ડ્સ, પિક્ચર્સ, સ્લાઇડર્સ, ટેબલ્સ, ઘણું બધું. એટલે એ કોઈ પણ કંપનીની તમે વેબસાઇટ જોશો તો એ બહુ યુઝર ફ્રેન્ડલી સિસ્ટમ હોય અને એમાં ઓનલાઈન ઓર્ડર લઈ શકાય અને કંપનીની બધી જ ડિટેલ્સ તમે મેળવી શકો અને બિલ પેમેન્ટ પણ ઓનલાઈન કરી શકો. સો વેબસાઇટ ઇઝ પ્રિપેર ઇન અપ્રોપ્રિએટ પબ્લિશિંગ સોફ્ટવેર્સ. ઘણા બધા વેબસાઇટ બનાવવા માટેના સોફ્ટવેર્સ હોય છે. સ્ટુડન્ટ્સ, તમે ટેકનિકલ નથી, બીસીએના સ્ટુડન્ટ્સ હોય તો એને ખ્યાલ હોય કે ઘણા બધા સોફ્ટવેર્સ આવે છે જેના થ્રુ વેબસાઇટ બનાવી શકાય, બરાબર. તો એ કંપનીએ કોઈ એક સારી સોફ્ટવેર કંપની પાસે વેબસાઇટ્સ ડિઝાઇન કરાવવી પડે, વેબસાઇટ્સ બનાવડાવવી પડે, એને પબ્લિશ કરવી પડે અને પબ્લિશ કરવા માટે કંપનીને સેકન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે પોઈન્ટ છે જેને કહી શકાય ડિઝાઇનિંગ વેબ એડ્રેસ. કારણ કે એક વખત વેબસાઇટ ડિઝાઇન કરીને એક સ્પેસિફિક નામે ઇન્ટરનેટ ઉપર મૂકવી પડે અને એ નામ એટલે એક યુનિક નામ જેનું વેબ એડ્રેસ છે, બરાબર. એટલે ધ ડિસિઝન કન્સર્ન વિથ ડિઝાઇનિંગ વેબ એડ્રેસ વિચ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ડોમેન નેમ, જેમ કે www.yahoo.com.
www.savrashuniversity.edu. તો savrashuniversity.edu એનું ડોમેન નેમ છે, યાહુ એનું ડોમેન નેમ છે, અને આવું ડોમેન નેમ ઓલ ઓવર ધ ઇન્ટરનેટ યુનિક હોય અને આ ડોમેન નેમ રજિસ્ટર કરાવવું પડે. જેમ બ્રાન્ડ કંપનીનું નામ કે બ્રાન્ડ નેમ કેમ રજિસ્ટર કરાવો તો ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ એ નામ કોઈ વાપરી શકે નહીં, એમ ઇન્ટરનેટ ઉપર પણ કોઈ પણ કંપનીએ પોતાની વેબસાઇટ લોન્ચ કરવી હોય તો એક ડોમેન નેમ રજિસ્ટર કરાવવું પડે. અને આ ડોમેન નેમ અવેલેબલ હોય, એક્ઝિસ્ટિંગ એવું ન લઈ શકાય, કોઈ એવું યુનિક જ નામ રજિસ્ટર કરાવવું પડે. અને એક વખતે રજિસ્ટર થઈ ગયું બરાબર, યુઆરએલ એનું આવી ગયો જેને એનું યુઆરએલ કહેવાય, યુનિવર્સલ રિસોર્સ લોકેટર. એ વેબસાઇટ એડ્રેસ એક વખત રજિસ્ટર થઈ ગયું એટલે એ વેબસાઇટ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ www રજિસ્ટર થાય. એ ડોમેન નેમ આખા ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ કોઈ પણ વ્યક્તિ એ રજિસ્ટર કરાવી ન શકે, વાપરી ન શકે. બરાબર. સો યુઆરએલ વિચ ઇઝ ધ એડ્રેસ ઓફ અ વેબસાઇટ ઓન ધ ઇન્ટરનેટ, એન્ડ ઇટ મસ્ટ નોટ બી ટુ લોંગ, ટુ શોર્ટ, ઇટ મસ્ટ બી મિનિંગફુલ એન્ડ ઇઝી ટુ રિમેમ્બર. એટલે આવું ડોમેન નેમ બહુ ઇઝી ટુ રિમેમ્બર હોવું જોઈએ, મિનિંગફુલ હોવું જોઈએ, બહુ શોર્ટ હોવું જોઈએ. અને એના માટેના ઘણા બધા ક્રાઇટેરિયાસ છે, જેમ કે વેબસાઇટનું નામ છે એ કઈ એક્ટિવિટી ઇન્ડિકેટ કરે છે, જેમ કે .com કોમર્શિયલ છે, .edu આપણી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ છે, .edu છે, એજ્યુકેશનલ વેબસાઇટ છે, અમુકમાં .org જોવા મળશે. કોઈ કોમર્શિયલ પર્પઝ હોય તો .com હોય, ઇન્ડિયા ઓરિજિન હોય તો .in હોય, જાપાન હોય તો .jp હોય, યુએસ હોય તો .usa હોય. બરાબર. એટલે જે તે કંપનીનું વેબસાઇટ નેમ એ કઈ કન્ટ્રી ઓરિજિન છે અને કઈ ટાઈપ ઓફ વેબસાઇટ છે ઇન્ડિકેટ કરે. બરાબર. .com કેમ કોમર્શિયલ માટે વપરાય, .edu એજ્યુકેશન માટે વપરાય, .org ઓર્ગનાઇઝેશન માટે, .military આવે MIL તો એ મિલિટરી કે ગવર્મેન્ટની સાઇટમાં કેમ .gov આવે છે તો એ ગવર્મેન્ટની પોતાની સાઇટ છે. બરાબર. તો આવું વેબ એડ્રેસ ક્રાઇટેરિયાસને ધ્યાનમાં રાખીને નક્કી કરવું પડે. અને એમાં કોઈ ઘણા બધા સિમ્બોલ, સ્પેશિયલ કેરેક્ટર્સ વાપરી ન શકાય. અને આ નામ બહુ શોર્ટ હોવું જોઈએ, યુનિક હોવું જોઈએ, કારણ કે ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટિંગ નામ તમે ડોમેન તરીકે રજિસ્ટર કરાવી શકતા નથી. એટલે પહેલું કામ વેબસાઇટ ડિઝાઇન કરવાનું, ત્યાર પછી પ્રોપર વેબ એડ્રેસ અને ડોમેન નેમ નક્કી કરીને રજિસ્ટર કરાવવાનું કરવું પડે. અને એવરી યરે રિન્યૂ પણ કરવું પડે. ડોમેન નેમ રજિસ્ટર કરાવવા માટેના ઓલ ઓવર ઇન્ટરનેટ ચાર્જીસ હોય છે, સ્ટુડન્ટ્સે યરલી ભરવા પડે, રેન્ટ કહેવાય એનું. અને એ ડોમેન નેમ રજિસ્ટર કરવા પછી ઇન્ટરનેટ સર્વર ઉપર તમારે વેબસાઇટ્સ હોસ્ટ કરાવવી પડે. એટલે હોસ્ટિંગ ડિસિઝન્સ દેટ ઇઝ અ થર્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ ઇન અ ઓનલાઈન માર્કેટિંગ પ્રોસેસ. બરાબર. વન્સ વેબસાઇટ ઇઝ રેડી ઇટ મસ્ટ બી હોસ્ટેડ વિથ એન અપ્રોપ્રિએટ હોસ્ટિંગ કંપની. જે કોઈ પણ હોસ્ટિંગ કંપની છે, હોસ્ટિંગ કરવું એટલે સ્પેસ લેવી ઇન્ટરનેટ ઉપર. તમારી જેવડી વેબસાઇટ એ એટલી જગ્યા, એટલી સ્પેસ ઇન્ટરનેટ સર્વર ઉપર તમારે લેવી પડે. ધ હોસ્ટિંગ કંપની હોસ્ટ વેબસાઇટ્સ એની સર્વર, એની ચાર્જીસ, હોસ્ટિંગ ફીસ, કારણ કે જે જગ્યા તમે લ્યો છો, બરાબર, જેટલા MB 10 MB 1 GB 5 GB 10 GB ઘણા બધા પેકેજીસ હોય, એટલી જગ્યા તમારી જેટલી વેબસાઇટ ઇન્ટરનેટ ઉપર જગ્યા રોકે છે સર્વરમાં તમારે જગ્યા ખરીદવી પડે. અને એ હોસ્ટિંગ રેટ યરલી તમારે જે તે હોસ્ટિંગ કંપનીને આપવા પડે. જેટલો ટાઈમ વેબસાઇટ તમારી ઇન્ટરનેટ ઉપર લાઈવ રહે છે એટલો ટાઈમ તમારે એ હોસ્ટિંગ ચાર્જીસ એવરી યર જે તે હોસ્ટિંગ કંપનીને આપવા પડે. એટલે ડોમેન નેમ રજિસ્ટર કરાવવાના ચાર્જીસ આપવાના અને હોસ્ટિંગ ચાર્જીસ આપવાના પણ જે બહુ મિનિમલ હોય છે સ્ટુડન્ટ્સ યરલી ચાર્જીસ, જે તે કંપની જ્યારે પોતાની વેબસાઇટ લોન્ચ કરે છે ઓનલાઈન માર્કેટિંગ માટે, બરાબર, ત્યારે આ પ્રોસેસ કરવાની રહે. ત્યાર પછી ફોર્થ સ્ટેપ આવે છે પ્રેઝન્સ ઇન સર્ચ એન્જિન એન્ડ ડિરેક્ટરીઝ. કોઈ પણ કંપનીની વેબસાઇટ જે છે એ એમને પોપ્યુલર ન થાય. જેમ કે કોઈ બ્રાન્ડ કે પ્રોડક્ટને પોપ્યુલર કરવા માટે કંપની એડવર્ટાઇઝિંગ કરવું પડે, એ પ્રોડક્ટને પોપ્યુલર કરવા માટે કસ્ટમર સુધી એ નામ પહોંચાડવું પડે. એમ કોઈ પણ વેબસાઇટ ઇન્ટરનેટ ઉપર એમને પોપ્યુલર થતી નથી. કંપનીએ એને સર્ચ એન્જિનમાં અથવા ડિરેક્ટરીઝમાં પ્રેઝન્ટ કરાવવી પડે. અને પ્રેઝન્ટ કરાવવા માટે સોફ્ટવેર કંપનીઝ અને પ્રોગ્રામર પાસે એનું SEO એટલે કે સર્ચ એન્જિન ઓપ્ટિમાઇઝેશન એવા ટાઈપનું કન્ટેન્ટ લખવું પડે, એ રીતે પ્રોગ્રામિંગ કરવું પડે કે સર્ચ એન્જિનમાં એ જે તે વેબસાઇટ ટોપ ઉપર આવે. જે મેં તમને હમણાં જ કીધું કે તમે ગૂગલમાં કે કોઈ પણ સર્ચ એન્જિનમાં ટાઈપ કરો કે રાજકોટ હોટલ્સ, તો જે પહેલી 5 હોટલના નામ આવે એ ટોપ ઉપર કેટેગરીમાં હોટલ હોય, એની વેબસાઇટ ખૂબ સારી હોય અને એનું પ્રોગ્રામિંગ અને SEO એ રીતે કરેલું હોય કે જેથી એને ટોપ કેટેગરીમાં એનું નામ આવે. બરાબર. રેન્કિંગ એનું એ રીતે કરેલું હોય. તો કોઈ પણ કંપનીએ પોતાની વેબસાઇટને પોપ્યુલર કરવા માટે સર્ચ એન્જિન અને ડિરેક્ટરીઝમાં પ્રેઝન્ટ કરાવવી પડે. એના માટે પ્રમોશનલ એક્ટિવિટીઝ કરવી પડે.
બરાબર, જેને સ્પેસિફિકલી એસઈઓ કહેવાય. ત્યાર પછી કંપનીએ આ બેકએન્ડમાં પ્રોગ્રામિંગ થ્રુ કરી શકાય કે જેથી ગૂગલમાં કે કોઈ પણ સારા એવા સર્ચ એન્જિનમાં જે તે વેબસાઇટની પ્રેઝન્સ ટોપ ઉપર આવે. બરાબર, આ બેકએન્ડ ઓપરેશન્સ છે. પણ કંપનીએ ફ્રન્ટ એન્ડમાં કન્ઝ્યુમર્સના માઇન્ડમાં વેબસાઇટને પ્રમોટ કરવી પડે, વેબસાઇટ્સનું એડવર્ટાઇઝ કરવી પડે. જેમ કે આપણા બ્રોશરમાં આપણી કોલેજની વેબસાઇટ ઉપર કે કોઈ પણ રીતે તમે આપણી કોલેજની વેબસાઇટ્સનું નામ જોતા હશો, www.mvmcollegerajkot.com, જે આપણી કોલેજની વેબસાઇટનું નામ છે. ને છેલ્લા કેટલા ટાઈમથી આપણે વેબસાઇટ થ્રુ જ બધી એક્ટિવિટી કરીએ છીએ, કારણ કે બધું જ અત્યારે ઓનલાઈન ચાલે છે. સો ધ next step after presence in search engine directories, that is to promote the website, advertise the websites and just create a good name into the minds of the consumers. કે વેબસાઇટ કન્ઝ્યુમર્સને યાદ રહી જાય અને ગમે ત્યારે કન્ઝ્યુમર્સ એ વેબસાઇટ, જેમ કે એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ, eBay, મિંત્રા, કે આ બધી વેબસાઇટ્સ અને આ બધી એપ કન્ઝ્યુમર્સના માઇન્ડમાં બહુ જ પ્રમોટ થઈ ગઈ છે. એ કન્ઝ્યુમર્સને યાદ રહી ગઈ છે, કારણ કે મોટાભાગના કન્ઝ્યુમર્સ આ બધી વેબસાઇટ્સ સર્ફ કરતા જ હોય, વાપરતા જ હોય અને જોતા જ હોય. બરાબર, તો કોઈ પણ કંપનીએ, કોઈ પણ હોટલ, બેંક છે કે કોઈ પણ કંપની જ્યારે ઓનલાઈન માર્કેટિંગ અડોપ્ટ કરે ત્યારે એને પોતાની વેબસાઇટને પ્રમોટ કરવી પડે, એડવર્ટાઇઝ કરવી પડે. અને એના પછી આવે મોનિટરિંગ, મેન્ટેનિંગ એન્ડ અપડેટિંગ વેબસાઇટ્સ. કારણ કે કોઈ પણ વેબસાઇટ્સ છે, પ્રોડક્ટ પણ છે, તો એને મોડિફાઈ ટાઈમ ટુ ટાઈમ કરતી રહેવું પડે. એમ કોઈ પણ વેબસાઇટ છે, આ ટેકનોલોજી છે સ્ટુડન્ટ્સ, અને ટેકનોલોજી ફાસ્ટલી ચેન્જ થતું હોય એટલે કોઈ પણ વેબસાઇટ જે છે એને ટાઈમ ટુ ટાઈમ કંપનીએ મોનિટર કરતા રહેવી પડે, એને મેન્ટેન કરવી પડે. જ્યારે બહુ જ બલ્કમાં એની જગ્યા વધી જાય તો જગ્યા વધારે પરચેસ કરવી પડે, હિટ્સ વધી જાય તો એ વેબસાઇટ્સ અપગ્રેડ કરવી પડે, અપડેટ કરવી પડે. એટલે ટાઈમ ટુ ટાઈમ વેબસાઇટ્સમાં પણ કલર કોમ્બિનેશનથી જગ્યાએ ફોટો ગેલેરી ઇન્ફોર્મેશન કંપનીએ ટાઈમ ટુ ટાઈમ અપડેટ કરતી રહેવી પડે. એટલે બહુ મહત્ત્વનું ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ છેલ્લું છે સ્ટુડન્ટ્સ, અપગ્રેડિંગ, અપડેટિંગ એન્ડ મેન્ટેનિંગ ધ વેબસાઇટ. બરાબર, કારણ કે એક વખત કોઈક વેબસાઇટને ઇન્ટરનેટ ઉપર સક્સેસફુલી લોન્ચ કરી લ્યો તો ટાઈમ ટુ ટાઈમ એમાં માઇનોર મેજર મોડિફિકેશન્સ કરવાના હોય. બરાબર, કસ્ટમર્સને બેટર સર્વિસ આપવા માટે અને ઇઝી પ્લેટફોર્મ, યુઝર ફ્રેન્ડલી બનાવવા માટે. જોકે દરેક કંપનીનું પોતાનું આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, ઈડીપી, ઇલેક્ટ્રોનિક ડેટા પ્રોસેસિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, વેબસાઇટ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, જે આ જ કામ કરે. પ્રોફેશનલ્સ છે એ ટાઈમ ટુ ટાઈમ કોન્ટ્રાક્ટ બેસિસ ઉપર એએમસી, જેને એન્યુઅલ મેન્ટેનન્સ કોન્ટ્રાક્ટ કરેલો જ હોય કંપનીએ, જે એમ્પ્લોઈઝ કંપનીની વેબસાઇટને રેગ્યુલરલી અપડેટ કરતા હોય, નેસેસરી ડિટેલ્સ ઉમેરે, અમુક ડિટેલ્સ જે જરૂરી નથી એ કાઢી નાખે અને વેબસાઇટ્સને અપડેટ કરે. બરાબર, એટલે કંપની અપડેશન કામ કરે કે જેથી કન્ઝ્યુમર્સને વેબસાઇટ વધારે ને વધારે યુઝર ફ્રેન્ડલી અને નવી લાગે દરેક વખતે. તો દેટ ઇઝ અ કોમન પ્રોસેસ ઓફ ઓનલાઈન માર્કેટિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. એટલે ધીઝ આર ધ 6 સ્ટેપ્સ ધ માર્કેટર ફોલો ફોર ધ ઓનલાઈન માર્કેટિંગ પ્રોસેસિંગ્સ. એક પહેલાં તો ડિઝાઇનિંગ વેબ માર્કેટિંગ ટૂલ બોક્સ, એટલે એક સરસ મજાની વેબસાઇટ ડિઝાઇન કરવી, એનું ડોમેન નેમ એટલે વેબ એડ્રેસ નક્કી કરવું, પછી એનું હોસ્ટિંગ એટલે સર્વરમાં જગ્યા લેવી, ત્યાર પછી એસઈઓ એટલે કે સર્ચ એન્જિન અને ડિરેક્ટરીઝમાં એની પ્રેઝન્ટ કરાવી, એ જે તે વેબસાઇટ પ્રમોટ કરવી અને ટાઈમ ટુ ટાઈમ એને મેન્ટેન, અપડેટ અને મોનિટર કરવી. These are the steps that is to be followed by the company in the form of online marketing process. Yes students, benefits of cyber marketing or online marketing. Now it's offered host of advantages, and the online marketing is not only benefited to customers but it is benefited to company and country too. So we'll discuss benefits of online marketing in 3 categories. First, benefits to customers. Now, as you all know that students, is cyber marketing which is very convenient, that you can purchase the things, you can do all the processes at home. So which is the latest mode of accessing information about the products at your fingertips. And it justifies customer craze of buying online, because ultimately now on it's just a status for the customers to purchase through apps, purchase through websites, purchase online, as it gives high conveniency, save time, efforts, reduces traffic and parking problems, and
This particular facility that is available 24/7 at the night of 12 o'clock. If you want to purchase the product, you can just open up an app in your mobile and you can purchase. So as it gives 24/7 access, it satisfies the esteem of the consumers because it becomes status to purchase online. And there are lots of authentic information available, lots of options, varieties available online, so consumer have a comfortable evaluations. They can do it, they can take their own time to evaluate the products. And these platform now available globally. All reputed brands, majority of the branded and popular companies have started selling online with a cheaper reasonable rate, so consumers are all fond of purchasing online. And as online marketing provides wide scope for selection for the customers, because you can get lots of options and varieties, photographs, galleries in the apps, in the on the websites, and you can have a variety of the options, so the consumers have a wide scope of selections. Even it is reliable now onwards because of the cyber law, because of lots of modification and upgradation done in the technology. Now it is very authentic, reliable, and you can get damage free products. Even the return and replacement terms and condition is now familiar to the consumers. You can return the products at any time, you can replace it through the app, and so that purchasing online is now convenient and delightful to the customers. Even the consumer can have a easy, secured and a speedy options for the payments. There is a minimum chances of fraud. Consumers can get positive response and a better after sale services. Even it is now hassle free shopping option. It's fun and convenient to purchase the products all time, and all kinds of the products, almost including groceries to all kind of the products, is now available online on e-commerce sites, on different apps, and so that consumer have a wide variety, lots of options, and it's a time efforts of the consumers, so it is very much benefited to customers. Now if we look at the benefits to the company, students, as for the consumer, if it is widely applicable, for the company also, company can perform almost all marketing activities online, so it is having a wide applicability. For a company also, it is cost effective option, કારણ કે દરેક અલગ અલગ સિટી, સ્ટેટ, અલગ અલગ કન્ટ્રીમાં શોરૂમ ખોલવા, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ અપોઇન્ટ કરવા, ડીલર્સ લેવા, ફિઝિકલી આખો શોરૂમ ઊભું કરવો, દેટ ઇઝ કોસ્ટિંગ અ લોટ. ખાલી કંપની એક વેબસાઇટ જ બનાવવાની છે કે એપ જ ડિઝાઇન કરવાની છે અને મેન્ટેન કરવાની છે. સો ફોર અ કંપની ઇટ ઇઝ અ કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ ઓપ્શન. ખાલી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જ સંભાળવું પડે, બાકી તો ઓર્ડર્સ એક સેન્ટ્રલ લેવલે કંપની મેળવી શકે. સો કંપની માટે બીજું સેટઅપ કરવું એના કરતાં ઓનલાઈન સેલિંગ કરવું એ કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ ઓપ્શન છે. ઇવન ધ કંપની કેન પ્રમોટ ધ બ્રાન્ડ ઓનલાઈન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પોર્ટલ્સ છે, કંપની બીજાને કોન્ટ્રાક્ટ આપીને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરાવી શકે. અને બહુ જ મહત્ત્વની વસ્તુ સ્ટુડન્ટ્સ, કંપનીને ઓનલાઈન માર્કેટિંગથી ગ્લોબલ પ્રેઝન્સ મળે છે ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં. ખાલી નેશનલ નહીં, જે તે સ્ટેટ કે સિટી નહીં, પણ ઇન્ટરનેશનલ લેવલે કંપની પોતાની બ્રાન્ડને લઈ જઈ શકે. એટલે હાઈ ટ્રાન્સપરન્સી, હાઈ સ્ટેટસ, હાઈ ગુડવિલ કેન બી અચીવડ. ઇટ ઇઝ ઇઝી, સિક્યોર્ડ એન્ડ અ સ્પીડી ઓપ્શન ફોર ધ પેમેન્ટ, કારણ કે ઇમિડિયેટલી ઓનલાઈન પેમેન્ટ કંપનીને મળી જાય છે, કંપનીના અકાઉન્ટમાં જમા થઈ જાય છે બહુ સિક્યોર્ડ વેમાં. 24/7 ઓપ્શન કસ્ટમર માટે છે તો કંપની માટે છે. કંપનીને શોરૂમ હોય તો માત્ર 8 કલાક 10 કલાક ખુલ્લો રાખે, જ્યારે ઓનલાઈન માર્કેટિંગની એપ્સ તો 24/7 ઓપન હોય. સ્ટુડન્ટ્સ, ઇન્ટરનેટ ચાલુ હોય, તમે ગમે ત્યારે ઓનલાઈન પરચેસ કરી શકો છો, તો કંપની ઓનલાઈન ગમે ત્યારે સેલ પણ કરી શકે છે. સો ઇટ ઇઝ benefited to company in that way. Even it also promotes the healthy competition, કારણ કે દરેક વ્યક્તિ ઓનલાઈન પોતે પોતાના બેનિફિટ્સ અને પોતે પોતાની રીતે સ્ટ્રેટેજી બનાવીને સેલ કરે છે. સો ઇટ ઇઝ creates a healthy competition, and now onwards most of the shopping trends are purchasing online. Shopping trends is going online, બરાબર. So consumers are crazy for purchasing online. So as online offering wide opportunities to customers, even to company also it offers wide opportunities. company ને 24/7 સેલ તો થઈ જાય, પણ કસ્ટમરની બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા છે, કસ્ટમરના રિવ્યૂઝ ને કસ્ટમરની ઇન્ફોર્મેશન
કોઈ ઇફેક્ટિવ પ્રેઝન્ટેશન એ કંપનીને મળે, કંપનીને આ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન કસ્ટમર્સનો ડેટા જે છે એ કંપનીને મળે છે, દેટ દે કેન યુઝ ઇટ ફોર ધ રિસર્ચ પર્પઝ. સો એઝ ઇટ ઇઝ અ સિક્યોર ટ્રાન્ઝેક્શન and can be updated, upgraded time to time, and these kind of the technology and option, it is very much benefited to company as it is a cost effective option and it saves time. It require a less number of people to manage the activities, marketing activities, because everything that is done online. Now how it is benefited to country students, company ને customers ને તો સમજી શકાય કારણ કે બાયર અને સેલર ને તો બંને benefited છે જ, પણ it is benefited to country. Now we all know the students, cyber marketing is a growing option. It is now widely practiced in our country. બરાબર, એટલે અત્યારના સમયમાં જોઈએ તો it is a real need. Selling and purchasing online, it is a real need in nowadays. So it is necessary to give the economy modern look and identity. જેમ આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર પર નરેન્દ્ર મોદી ડિજિટલ ઇન્ડિયા મિશન ચલાવે છે અને બધું જ ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન્સ બેન્કિંગથી મળીને બધું ઓનલાઈન પ્રમોટ કરવા માંગે છે. વાય? બિકોઝ ઇટ ઓલ્સો ગીવ અ ઇકોનોમી એન્ડ આર કન્ટ્રી અ મોડર્ન લુક દેટ પીપલ હેવ સ્ટાર્ટેડ પરચેઝિંગ ઓનલાઈન. એઝ ઓનલાઈન માર્કેટિંગ રિડ્યુસ ટ્રાફિક પ્રોબ્લેમ્સ, પાર્કિંગ પ્રોબ્લેમ્સ, ઇટ વિલ ગીવ અ સ્પીડી ગ્રોથ and increase the demand of the business operations. Even it will improve the infrastructural facilities because જેટલું ઓનલાઈન વેચાય સ્ટુડન્ટ્સ એટલું ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવું પડે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન એસ્ટાબ્લિશ કરીને કસ્ટમર સુધી પહોંચાડવું પડે એટલે કસ્ટમર સાથે ફીડબેક થાય, GDP વધે, પ્રોડક્શન વધે, સેલિંગ વધે, and in turn it will also increase the infrastructural facilities as legal and secure transaction is there nowadays. કારણ કે સાયબર લો છે, ટેકનોલોજીમાં ઘણા ફેરફારો થયા છે અને આપણી ગવર્મેન્ટ પણ ડિજિટલ ઇન્ડિયા મિશન સપોર્ટ કરવા માંગે છે, એટલે આ બધા બેનિફિટ કન્ટ્રીને પણ મળે છે. કન્ટ્રી કેન અર્ન ધ ટેક્સ ઇન ફોર્મ ઓફ ધ ઓનલાઈન માર્કેટિંગ. અને બહુ જ મહત્ત્વની વસ્તુ કે પીપલ આર ગેટિંગ લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી. ગ્લોબલ પ્રેઝન્સ મળે એટલે બહારની કન્ટ્રીની પ્રોડક્ટ્સ અહીંયા આવે ને આપણી કન્ટ્રીની પ્રોડક્ટ્સ બહાર જાય તો we can get a latest technology products and our standard of living is improved. Even because of as economy get a good growth, it will generate employment opportunities and there will be the rapid development of service industry due to flourishment of online marketing. Even economic transactions is getting a growth and one kind of the effective system is maintained which will develop economy in turn, and we can have a global corporation in a piece, because if we are selling online there are other countries, companies who have started selling online, and we can have a global corporations of other countries and we can have a peace and healthy competition. So these are benefits to country students as online marketing offers benefits to customers, company and a country too. Now as like if it is benefits students, if it is the advantages of the online marketing, it will not free from limitations. Online marketing have its own limitation because in India you know all know that still the country is growing in terms of the technology. There is a problem of internet connectivity and a big challenge, that is a cyber security. As cyber marketing system is not strengthened that much what is required, so the success of cyber marketing is depends on who serves to whom and how much volume. Fine. And what will be the internet connectivity, what will be the bandwidth you get, how the site time is up, that means site up રહેવી જોઈએ, site hang ન થઈ જાવી જોઈએ, વાયરસના પ્રોબ્લેમ્સ ન આવવા જોઈએ. So there are lots of limitations of the online marketing in our country nowadays. The first and foremost, it is a limitation of danger or a fraud, because as online marketing which is based on a trust, and trust is a big problem. So cyber marketing does not grant 100% assurance about the quality of all types of the products. There is a problem of transparency in all times of transactions. Fraud or a cheating, that is a common problem in certain product categories. હા, રિટર્ન રિપ્લેસમેન્ટ છે પણ છતાં તમે જેવું ઓર્ડર કરો છો એવું જ તમને મળે એવું બહુ ઓછું બને છે સ્ટુડન્ટ્સ, એટલે ડેન્જર ઓફ ફ્રોડ. બરાબર, દેટ ઇઝ અ મેઇન પ્રોબ્લેમ, લિમિટેશન ઓફ ઓનલાઈન માર્કેટિંગ. બીજું ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ ઇન્ટરનેટ સર્વિસ, કારણ કે આપણે અહીંયા ઇન્ડિયામાં ઇન્ટરનેટ સર્વિસ બહુ પુઅર છે
બધી જગ્યાએ પહોંચી શકાતી નથી અને ઓનલાઈન માર્કેટિંગ વિચ ઇઝ સોલી બેઝડ ઓન ઇન્ટરનેટ, એટલે જ્યારે સેટિસ્ફેક્ટરી ઇન્ટરનેટ સર્વિસીસ ન મળે તો ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન પૂરું થતું નથી. ઘણીવાર પેમેન્ટમાં જ અટકી જાય, ઘણીવાર તો તમે ઇન્ટરનેટની એપ તમને અપ ટાઈમ ન આપે, એપ પ્રોપરલી તમને રિસ્પોન્સ ન આપે, દેન બિકોઝ ઓફ ધ લેક એન્ડ ઓફ પુઅર ઇન્ટરનેટ સર્વિસીસ યુ કેન નોટ ડુ ટ્રાન્ઝેક્શન, યુ કેન નોટ કમ્પ્લીટ ટ્રાન્ઝેક્શન ટાઈમલી, and you can not have a treasure or you cannot have a delightful shopping in that particular consideration, as internet is considered as the luxury than necessity for many people. And in India it has been improved since the entry of Reliance Jio, but still we are not getting that much of internet service in India that what is required. Third one, it is little bit expensive, students. Online marketing is little bit expensive for companies as well as for, કારણ કે હજી આપણે અહીંયા જ જે ઇન્ટરનેટ સર્વિસની વાત કરીએ અથવા કંપની માટે વેબસાઇટ ડિઝાઇન કરાવી, હોસ્ટિંગ કરાવી, ડોમેન રજિસ્ટર કરાવવું, સર્ચ એન્જિન ઓપ્ટિમાઇઝેશન કરવું, આ બધામાં જે ઘણી બધી કોસ્ટ થાય છે. સો ઇટ ઇઝ ઓબ્ઝર્વ દેટ સેલિંગ ઓનલાઇન ઇઝ સમટાઇમ્સ કોસ્ટલી, પર્ચેઝિંગ ઇઝ ઓલ્સો સમટાઇમ્સ કોસ્ટલી, સો ઇટ ઇઝ એક્સપેન્સિવ ઓપ્શન એન્ડ એઝ ઇટ ઇઝ હેવિંગ અ લેક ઓફ પર્સનલ ટચ. હવે ઘણા વ્યક્તિઓને એવું જોઈએ કે બજારમાં જઈને ફિઝિકલી પ્રોડક્ટ જોઈને જ લેવું, તો આવી ઇન્ટિમેસી તમને ઓનલાઈન ના જ મળે. ફેસ ટુ ફેસ કોન્ટેક્ટ મિસિંગ છે સ્ટુડન્ટ્સ ઓનલાઈનમાં, કારણ કે તમે વર્ચ્યુઅલી બધી પ્રોડક્ટ્સ જુઓ છો અને પરચેસ કરો છો. સો ઇટ ઇઝ હેવિંગ અ લેક ઓફ પર્સનલ ટચ. અને જવું સૌથી મોટો હેડેક હોય તો આફ્ટર સેલ સર્વિસનો સ્ટુડન્ટ્સ, કારણ કે જે તમે ડીલર રિટેલર પાસેથી ઓનલાઈન પ્રોડક્ટ પરચેસ કરી હોય એ તમને અહીંયા જે લોકલ ડીલર રિટેલર તમે કદાચ એની સર્વિસ માગો તો ન પણ આપે, બરાબર. કારણ કે અત્યારે ઓનલાઈન ઓફલાઈન રિટેલર્સ વચ્ચે વોર ચાલે છે સ્ટુડન્ટ્સ આપણી ઇન્ડિયા જેવી કન્ટ્રીમાં, કારણ કે ઓનલાઈન જેટલું ફ્રેશ થાય એટલું ઓફલાઈન રિટેલર્સનો બિઝનેસ તૂટે. એટલે આફ્ટર સેલ સર્વિસ એક મોટો હેડેક છે. જે તમે ઓનલાઈન ડ્યુરેબલ કે ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ પરચેસ કરો છો એટલી સરસ સર્વિસ તમને મળતી નથી. બીજું ઇનકમ્પેટેબિલિટી, અનસ્યુટેબિલિટી છે, કારણ કે ઓનલાઈન પોર્ટલ્સ કરતાં તમને ઓફલાઈન સ્ટોર્સમાં ઘણી અલગ અને ઘણી વાઇડ વેરાયટી જોવા મળે. મેની પ્રોડક્ટ્સ આર ડિફિકલ્ટ ટુ સેલ થ્રુ સાયબર માર્કેટિંગ, જેમ કે બાઇક છે, કાર છે, મશીન છે, હેલ્થકેર સર્વિસીસ છે, આવી બધી ઘણું બધું એવું છે કે જે ઓનલાઈન સેલ ન કરી શકે અથવા કન્વિનિયન્ટ જ નથી, સુટેબલ જ નથી. એટલે ઇનકમ્પેટેબિલિટી એક મેજર લિમિટેશન છે. બીજું કસ્ટમરની મેન્ટેલિટી એવી છે કે ઇન્ડિયન કન્ઝ્યુમર્સ શોપિંગ મોલ્સ અને લોકલ સપ્લાયર્સ પાસેથી પરચેસ કરવા માટે ટેવાયેલા છે. હવે એ લોકોને ઓનલાઈન બધી જ વસ્તુઓ લેવી એ ફાવતું નથી. એટલે ઘણા પર્સન્ટેજ ઓફ પીપલ, અને ઇવન એજ્યુકેશન રેશિયો પણ આપણે અહીંયા ઓછો છે કમ્પેરેટિવલી ટુ ડિફરન્ટ વિલેજીસ. એટલે ધ પીપલ આર નોટ ફોન્ડ ઓફ પેઇંગ ઓનલાઈન, અથવા એ લોકો અવેર નથી હોતા એપ યુઝ કરવા માટે. એટલે ઘણા બધી જગ્યાએ છે બેકવર્ડ એરિયાઝમાં પીપલ આર નોટ એજ્યુકેટેડ એન્ડ દે ડોન્ટ નો હાઉ ટુ પરચેઝ ઓનલાઈન. એટલે એની રીચ જેવી હોવી જોઈએ એટલી આપણી પોપ્યુલેશન પ્રમાણે નથી. કસ્ટમરની મેન્ટેલિટી હજી મેન્યુઅલ પરચેસ કરવાની, ફિઝિકલી સ્ટોરમાં જઈને પરચેસ કરવાની એવી જ છે. ઇવન ઓનલાઈન માર્કેટિંગ, કદાચ આપણે ઓનલાઈન જ્યારે પરચેસ કરતા હોઈએ છીએ સ્ટુડન્ટ્સ, કોઈ સેલ ચાલતો હોય, ઓફર ચાલતો હોય, ત્યારે એટલી બધી વેરાયટી ને એટલી બધી ઓફર હોય છે કે દેટ વિલ ગીવ અ સોર્સ ઓફ કન્ફ્યુઝન. મેની ઓનલાઈન પોર્ટલ્સ, thousands of products they are selling, and when they give offers people are confused. Cyber marketing becomes source of customer dissatisfaction in that particular situation, because we have lots of almost, જ્યારે એમેઝોનમાં સેલ ચાલતો હોય ત્યારે ફ્લિપકાર્ટમાંય ચાલતો હોય, ત્યારે બીજા મિંત્રા કે બીજા ઈબે કોઈ પણ પોર્ટલ્સમાં સેલ ચાલતા હોય. એટલે ઇનકમ્પેટેબિલિટી એટલી બધી હોય કે ક્યાં કઈ પ્રોડક્ટ સારી આવે ને એટલા બધા ઓપ્શન્સ હોય કે આપણને કલાકો થઈ જાય બધું વેરાયટી સિલેક્ટ કરી, રિવ્યૂઝ વાંચીને ઓર્ડર કરતા માટે. સો સમટાઇમ્સ it creates a source of confusion, and sometimes it will also give operating problems, because company and a customer frequently confront different operating problems, because customers and clients complain about the websites કે સ્લો છે, ડાઉન છે, રિસ્પોન્સ નથી આપતી, વેબસાઇટ જામ થઈ જાય છે, પેજીસ ઓપન નથી થતા, ફોટોગ્રાફ્સ બરોબર બતાવ નથી, પેમેન્ટ નથી થઈ શકતું. તો ઘણા બધા આવા ઇન્ટરનેટ ઓપરેટિંગ પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે જેને કારણે ઓનલાઈન માર્કેટિંગના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પૂરા થઈ શકતા નથી. અને કોમન પ્રોબ્લેમ જે કમ્પ્યુટર્સનો છે એ તો હેકર્સ અને વાયરસ, એ તો છે જ સ્ટુડન્ટ્સ. આ મેજર રિસ્ક છે. મેજર રિસ્ક ટુ સાયબર માર્કેટિંગ કમ્સ ફ્રોમ વેબસાઇટ હેકર્સ એન્ડ કમ્પ્યુટર વાયરસીસ. હેકર્સ આર સો પાવરફુલ that they cannot
be totally controlled. And virus attacks on computers and hacking attacks on websites is a global problems, all over international problem છે. આપણી કન્ટ્રી નહીં, બધી જ કન્ટ્રીઝને નડે છે સ્ટુડન્ટ્સ. એટલે આ તો એક મોટી લિમિટેશન છે ઓનલાઈન માર્કેટિંગની. સો ધીઝ આર એકચ્યુઅલી નોટ ધ લિસ્ટ ઓફ કમ્પ્લીટ લિમિટેશન્સ અને પ્રોબ્લેમ, અને આ સિવાયના ઘણા છે આ બધા મેજર પ્રોબ્લેમ્સ છે, લિમિટેશન્સ છે. છતાં અમુક પર્સન્ટેજ અત્યારે ઓનલાઈન માર્કેટિંગ, અત્યારે જેમ કે કોવિડ-19ની સિચ્યુએશન છે તો પીપલ હેવ સ્ટાર્ટેડ પરચેઝિંગ એન્ડ સેલિંગ ઓનલાઈન, બરાબર, બિકોઝ દે વોન્ટ ટુ અવોઇડ ફેસ ટુ ફેસ કન્વર્ઝેશન, દે વોન્ટ ટુ અવોઇડ ફેસ ટુ ફેસ મીટિંગ, બરાબર. પણ નોર્મલ સિચ્યુએશન્સમાં લોકો ઓનલાઈન કરતાં ઓફલાઈન જ વધારે પ્રેફર કરે છે. બટ સ્ટીલ ઇન ઇન્ડિયા ઇટ ઇઝ ગ્રોઈંગ. People are becoming aware of this particular thing. People are becoming status conscious, and they are delighted when they are purchasing online. એટલે એમ પણ ઓનલાઈન માર્કેટિંગ ફ્લરિશ થઈ રહ્યું છે ઇન્ડિયામાં. ઇટ્સ નોટ કમ્પ્લીટલી કવર્ડ ધ એન્ટાયર પોપ્યુલેશન, but still there are more percentage of the people who are purchasing online. So this is, I'm ending with this particular topic what we have discussed, students. Online marketing concept, methods, activity, applicability, process, benefits and limitations. Students, online marketing, which is an option of direct marketing. So the real objective of direct marketing is to convert sales to relationships. કારણ કે અહીંયા ઓનલાઈન માર્કેટિંગ કે ડિરેક્ટ માર્કેટિંગ જ્યારે કોઈ પણ માર્કેટર્સ કરે છે ત્યારે કોઈ ઇન્ટરમીડિયરીઝ નથી હોતું. મેઇન એ લોકોનો રીઝન તો એ છે કે ટુ ક્રિએટ અ રિલેશનશિપ વિથ ધ કન્ઝ્યુમર્સ, અને બિકોઝ ઓફ ધીઝ રિલેશનશિપ ધ કસ્ટમર્સ આર બોન્ડેડ વિથ ધ કંપની એન્ડ દે બીકમ બ્રાન્ડ conscious, brand loyal, and that is what is required for the company. Fine. So building long lasting relationship by directly contacting, taking feedback and review of the customers, that is the main motto of online marketing, students. Fine. Thank you. Good luck. Goodbye.